ہاسپٹل میں ہے سکھر میں، اور سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ شاید ان کو ایئر لفٹ کرنے کی. وی آر آلویز ریڈی ٹو ایئر لفٹ ہم فرام دیٹ ہاسپٹل ٹو کراچی، بٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ابھی آپ تھوڑا سا اس پہ انتظار کر لیں. اینی ہاؤ اس کے بعد جو ایریاز اور بی آر ایز کے کنورژنس کا میں نے آپ کو بتایا، اس میں میں فیڈرل گورنمنٹ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں انہوں نے کوئی 10 بلین روپیز پرومس کیے ہیں اور بجٹڈ بھی کیے ہیں کہ جو ہماری کیپیسٹی بلڈنگ میں پولیس کے استعمال ہونی ہے، جس میں نہ صرف ہم اپنی جو کامبیٹ ہے وہ، اور ساتھ ساتھ اپنی جو انٹیلیجنس ہے وہ، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہمارے پاس جو سکولز ہیں، اینٹی رائٹس ہے یا باقی پولیسنگ ہے، اس ساروں میں وہ انویسٹمنٹ ہونی ہے. اور ہم نے اپنی جو ایئر کیپیسٹی ہے، جس میں ڈرون کیپیسٹی اسپیشلی ہے اور نائٹ کیپیسٹی ہے، اس کو بڑھانے کے لیے G2G ہم جا رہے ہیں چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ، منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ مل کے ہم اپنی پولیس کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو ہماری SOW تھا، CTD تھا، اور اس کے ساتھ RRG تھا، یہ اسپیشلائزڈ فورسز تھی. اور یہ بدقسمتی سے پچھلی ان میں کوئی کہاں پوسٹ ہوا ہے، کوئی کہاں، تو ہم نے سب کو اکٹھا کیا ہے اور ان کو ہم ایک اسپیشلائزڈ فورس بنانے جا رہے ہیں. اور ہم ان کو انسینٹو دے رہے ہیں کہ جو پہلے 2011 کا ان کا بیسک پے تھا، وہ ہم نے 2023-24 کے بیسک پے کے مطابق کیا ہے. اسی طرح جو یہ ہماری کامبیٹ ٹیمز کے جو شہداء کا پیکج ہے وہ ہم نے ریوائز کر لیا ہے کہ ہم اس کو ریوائز کر کے اپنے شہداء کے لیے، جیسے کہ ان کی بچوں کی ایجوکیشن ہے، وہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن، کوئی ڈاکٹر بننا چاہے، کوئی انجینئر بننا چاہے، کوئی ہارورڈ میں پڑھنا چاہے، جو بھی بلوچستان کا شہید ہوگا اس کے بچے کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 16 ایئرز آف ایجوکیشن اینڈ سو آن. ویلفیئر کے بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو آج صاحب نے امپروو کیے ہیں، جو ہم سے مانگے ہیں. ساتھ ہمارے پاس ڈیفیشنسی تھی ASIs کی اور جو پولیس آفیسرز کی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں یہ پبلک سروس کمیشن کے پاس تھیں، اور پبلک سروس کمیشن جو ہے ان کی کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں اور بہت ڈیلیز ہوتے ہیں. تو ہم اب کیونکہ ہم پورے بلوچستان میں جا رہی ہے پولیس، تو وی کین ناٹ افورڈ دوز ڈیلیز. فار دیٹ ہم پرپوز کر رہے ہیں میرٹ بیسڈ ریکروٹمنٹ، جس میں ممکن ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا میکنزم بنا پائیں کہ جس میں ہم اس طرز پہ کہ جس طرز پہ PMA میں بچے کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اس لیول کی کوئی اسکوٹنی کا ایک میکنزم میں نے آج صاحب کو حکم دیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پریپیئر کریں گے. تو وی آر تھنکنگ، میں اس کو کیبنٹ میں لے کے جاؤں گا کہ ہم پبلک سروس کمیشن سے لے کر، بیکاز ان کے پاس ٹائم کم ہے، تو ہم امیجیٹ ریکروٹمنٹ کر کے اور وہ کریں. دوسرا جو IT ٹریننگز ہیں جو ریلیٹڈ ہیں ٹیکنالوجی سے، ان کے لیے وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم جس طرح ہمارا ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں ایک سکسیزفل ماڈل تھا کانٹریکٹ کا، تو وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم اپنے بچے کانٹریکٹ پہ لیں گے، مارکیٹ سے لیں گے، اور وہ ہماری یہ جو ہماری ٹیکنیکل گیجٹس ہیں، اس میں جو سپورٹ ہے، اس کو ہم انہانس کریں گے پولیس کی. اب جہاں پولیس پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہیں پر پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے، صاحب میں ان پبلک آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ there will be no political pressures on you, there will be no political influence on you, but the results should be کہ لوگوں کو فرق محسوس ہونا چاہیے کہ لوگ امن کی طرف جائیں، لوگ پولیس سے بھائی چارے کی طرف جائیں. اور کرمنل ایکٹیویٹیز خاص طور پہ کوئٹہ شہر میں جو ڈرگز ہیں، اس کے اگینسٹ ایک میسو قسم کا ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈرگز کے اگینسٹ اس انداز میں جائیں گے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کا فیوچر جو ہے وہ اس طرح ہم تباہ ہونے آسانی سے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ چند ایک نکات تھے کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بلوچستان میں یہ جو کنورژن ہو رہی ہے، جس کی کرٹیسزم بھی ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دیرپا ڈیسیجن ہے کہ آج اس کے ریزلٹس اگر کسی کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ 1 مہینے میں 2 مہینے میں آئیں گے، نو، اٹ ول ٹیک سم ٹائم. بٹ دنیا بھر میں ایک جیسی فورسز ہوتی ہیں، دنیا بھر میں ایک جیسی پولیسنگ ہوتی ہے، باقی پاکستان بھر میں ایک جیسی پولیسنگ ہے. ہمارے ہاں 2 ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. تو لیویز فورس کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے. اس سیٹ اپ کو اب ظاہر ہے وقت کے ساتھ حالات جب بدلتے ہیں، جب اسپیشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، تو یو ہیو ٹو ٹیک اسپیشل میئرز. تو ہم ایک تو پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کا جو ایک تہیہ کر رکھا ہے، اور میریٹوکریسی جو ہے اس کو پروموٹ کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ پولیس کے اندر جو بلیک شیپس ہیں،
पुलिस के अंदर जो करप्शन है, आईजी साहब ने ये तहैया कर रखा है और पहले दिन से मैंने इनको ये टास्क दिया है कि फर्स्ट अकाउंटेबिलिटी जो है वो हम अपने से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम बाकी जगहों पर इंशाल्लाह ताला बेहतर पुलिसिंग करके ये दिखाएंगे कि ये जो हमारा डिसीजन था ये करेक्ट डिसीजन था। थैंक यू। लेकिन पुलिस का अपना जो ऑपरेशनल ढांचा है वो दहशतगर्दी के खिलाफ भी कमजोर पड़ गया है। हम देख रहे हैं कि बहुत से मामला में तो इसे कैसे बेहतर बनाएंगे और जो लेडीज का अपना वो हो गया था कई इलाकों में उन्होंने अख्तियार दी तो इसके लिए चेक डाउन करेंगे कि दोबारा जो है। देखिए, एक तो पहले मैं छोटी सी करेक्शन करूँगा, सुबह उस बच्चे को आगा खान कराची शिफ्ट कर दिया है जिसका मुझे अभी ऐसा ने बताया, मेरे नॉलेज में नहीं था। अब आता हूँ आपके सवाल पे। देखिए जी, ये जो मोराइल है लेवीज़ का आपने जिस तरह ख़ुद जिक्र किया, ये मोराइल विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हार्ड कोर टेररिज्म है इसके अगेंस्ट पुलिस का जो काम था इनिशियली वो ये नहीं था। फॉर लास्ट मैनी ईयर्स पुलिस का काम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, चोरी चकारी इस पर था। अब हमने देखा है कि फॉर लास्ट वन एंड हाफ डिकेड्स कि हमारे यहाँ ये जो टेररिज्म आई है, इस टेररिज्म की वजह से केपी पुलिस ने वहाँ पर बहुत अपने आप को इम्प्रूव किया। तो उसके लिए सीटीडी, एसओडब्ल्यू जैसे मैंने आपको बताया, एटीएफ, इन सब को हम इकट्ठा कर रहे हैं और हम लेवीज़ को ये भी ऑफ़र कर रहे हैं कि जो 50 ईयर्स प्लस हैं, दोज हु डोंट वांट टू जॉइन पुलिस, तो हम उनके लिए गोल्डन हैंडशेक का बंदोबस्त कर रहे हैं कि वो अपना अगर नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो दे कैन गो होम विद द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वट एवर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन अफोर्ड। और साथ साथ चाहते हैं हम कि फ्रेश लेग्स आएँ, फ्रेश रिक्रूटमेंट हो। और मोराइल हमेशा डिपेंड करता है लीडरशिप पे। जिस तरह हमने ये रीसेंट एग्जांपल्स देखी कि एसएचओ ने जिस जवामर्दी से, बहादुरी से, फिर गवादर का जो पुलिस वाला था जिस बहादुरी से वो लड़ा, ये वो एग्जांपल्स हैं। तो हमारी पुलिस की जो लीडरशिप है, आज मैं सबके साथ मिला और मैंने सब लीडरशिप को यही कहा कि यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। When you will be leading from the front, from IG to an SHO, तो I am 100% sure कि ये जो दहशतगर्दी है इस जिन को जो है वो आराम से काबू किया जा सकता है, बिकॉज पुलिस की जो लोकल इंटेलिजेंस है वो बहुत बेहतर है, लोकल पुलिसिंग बहुत बेहतर हो सकती है। तो आई एम वेरी होपफुल कि हम अपनी जो इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हम अपने जो इक्विपमेंट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, द डे विल कम कि पुलिस अपने पाँव पे खड़ी होगी इंशाल्लाह। उसके बाद से 25 लाख की आबादी का शहर है कोयटा, रोड को बंद कर दिया गया। क्या हम सब कोयटा के सिटीजन्स को हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस फितना खवारिज का सहूलतकार समझती है कि ये रोड्स बंद कर देते हैं? और बड़ा वाहिद यही हाल है सर कि रोड के ऊपर कंक्रीट की दीवार लगाए और पूरा दिन जो है वो वीआईपी मूवमेंट की वजह से भी और यूजुअल भी ट्रैफिक जैम बिल्कुल पैक रहता है। क्वेश्चन को रीफ्रेज भी किया जा सकता था as a seasoned journalist, because your father has been a journalist and you yourself is a very senior journalist और we are friends too, तो इसको ना रीफ्रेज भी किया जा सकता था। हम सारे खवारिजुल हिंदुस्तान और फलाना इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती इतना कर। हाँ, नहीं, मशकूक नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे में ऑपरेट कर रही हैं और जब सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे में ऑपरेट कर रही होती है तो पता नहीं चल रहा होता कि हु इज़ एनिमी एंड हु इज़ फ्रेंड। जहाँ तक रही बात उस सड़क के बंद होने की, वो कंक्रीट की जो वॉल थी जो उस सुसाइड बॉम्बर से आईजीएफसी का वो घर है, उसमें उनकी मिसेज इंजर्ड हुई हैं, उसमें उनका बेटा इंजर्ड हुआ है और वो दीवार आपने जाके देखिए कि वो गिरी है। अब उस दीवार को रिकंस्ट्रक्ट करते हुए तो कोई ना कोई सिक्योरिटी मेजर्स लेना पड़ेगा। तो वो जब तक दीवार रिकंस्ट्रक्ट होगी तो ये सिक्योरिटी मेजर्स लेंगे, उसके बाद इट विल बी ओपन फॉर पब्लिक। बट फॉर द टाइम बीइंग कैन वी ओपन इट कि आईजी का घर हम खुला छोड़ दें ताकि ये जो आएँ और आके अंदर घुस जाएं और जाके अल्लाह ना करे उनकी अहलिया का को जरगमाल बना लें या बाकी जो ऑफिशियल्स हैं उनके बच्चों का कत्लेआम शुरू कर दें? यू वांट अनदर एपीएस इन एफसी? नॉट एट ऑल, वी विल नॉट अलाउ इट। और मैंने आपको कहा कि व्हेन इट इज़ इन ग्रे तो पता नहीं चलता। यही सुजुकी बच्चियों को स्कूल भी लेके जाती है, पिंक सुजुकी, वही सुजुकी 250 kg एक्सप्लोजिव भी लेकर आती है। तो द मैन, द सिक्योरिटी फोर्स स्टैंडिंग ऑन द रोड, वो उसके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि ये पिंक कलर की छत वाली जो आ रही है इसमें बच्चियां स्कूल जा रही हैं या इसमें एक्सप्लोजिव भरा हुआ आ रहा है। तो इट इज़ अ डिफिकल्ट वॉर और यू आर इन अ वॉर सिचुएशन।
इट इज़ एन इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर. जब इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर हो, ग्रे में सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेट कर रही है, तो इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग. जो ही वो दीवार कंप्लीट होगी, आई अश्योर यू कि इंशाल्लाह ताला वो रोड खुलेगा. मुशर्रफ साहब के दौर से ये लेडीज को पुलिस में दम करने का सिलसिला जारी है ना, इसमें अरबों रुपए खर्च हुए, कभी दम होती है फिर वापसी कर दी, कभी दम होती है. अब क्या ये फाइनल हो चुका है कि ये दम हो जाएगी पुलिस में? उससे क्या आम पब्लिक को क्या फायदा? एक तो देखिए, ये कभी जम होती है कभी नहीं होती, एक ही दफ़ा हुई है. ये रिपीट नहीं हुई है. ये एक दफ़ा हुई जनरल मुशर्रफ के टाइम पे, और यहाँ पर जाम साहब की गवर्नमेंट थी शायद. पूरा बलूचिस्तान उन्होंने एरिया डिक्लेयर किया. जब रईसानी साहब की हुकूमत आई तो नसीराबाद डिवीज़न वालों ने कहा नहीं, वी आर कंफर्टेबल विद द पुलिस. वो भी ऐसे ही बलोच हैं जैसे बाकी इलाकों में बलोच पश्तून रहते हैं, वो ऐसे ही पाकिस्तानी हैं जैसे बाकी इलाकों में रहते हैं. तो नसीराबाद डिवीज़न इज़ कम्प्लीटली एरिया सिंस देन. अच्छा, लसबेला में और हब में दे हैव डिसाइडेड कि जी हम वी आर हैप्पी विद द पुलिस, और उन्होंने वो कर लिया. गवादर कुछ अर्सा पहले हुआ, उसके अलावा हाईवेज़ हमारी कुछ अर्सा पहले हुई. सो ये मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा डिसीजन है, मैंने अपने इनिशियल में कह दिया कि इट इज़ नॉट पॉपुलर. पॉपुलर इसने तब होना है जब इन्होंने परफॉर्म करना है. इन्होंने परफॉर्म तब करना है जब इनको डीपोलिटिसाइज़ किया जाएगा, और मैं ये कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं इनको डीपोलिटिसाइज़ कर रहा हूँ. और मेरिटोक्रेसी आगे आएगी तो खुद ब खुद परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी. दूसरी चीज़ इक्विपमेंट है. दूसरी चीज़ इनको टूल्स देना है. वो टूल्स देना गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैंने आज ओपन चेक दिया आईजी साहब को कि आप अपने आप को स्ट्रेंथन करें, आप अपने फोर्ट्स बनाएं, आप अपने थानों को स्ट्रेंथन करें. हम अपना पेट काट के आपकी वो रिसोर्सेज पूरे करेंगे. क्यों? क्योंकि आम बलूचिस्तानी को इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अमन की ज़रूरत है, और अमन होगा तो बाकी डेवलपमेंट भी होगी, बाकी चीज़ें भी होंगी. और अगर आप दूसरा सवाल करना चाहते हैं बजाय उनको कहने के यू आर अलाउड टू हैव